اہم اعلان کریں گے۔ تو آج کی حاضری جو ہے منصورہ میں اور جماعت اسلامی کے اکابرین کے پاس ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی اسی سلسلے میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر اپوزیشن میں جو ہے وہ اس ایسا لایا عمل تیار کریں کہ اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، اور اب سچی بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان کے عوام بالکل اس قدر بے بس ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن لایا عمل میں ہے، میدان عمل میں ہے، اور اس کا لایا عمل تیار ہو چکا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پارلیمان میں جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سب میں اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اپنے حق اور سچ کا ساتھ دے گی، پاکستان کے عوام کا ساتھ دے گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے سامنے جناب نائب امیر صاحب جناب بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام ان کی سینئر قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت ماحول میں جو ہے وہ یہ میٹنگ ہوئی، بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ جو ہے پاکستان کے لیے عوام کے لیے بہت ہی بہتری کی خبر لے کر آئے گی۔ شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، رات جیسا کہ راج صاحب نے کہا ہے کہ آج سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر منصورہ تشریف لائے ہیں، اور یہ پاکستان میں سیاست کا حسن ہے کہ نظریاتی سیاسی جتنے بھی اختلاف ہوں لیکن قومی ایشوز پر قومی قیادت باہم رابطہ بھی رکھتے ہیں، ڈائلاگ بھی کرتے ہیں، اور جو ایشوز ہیں اس پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں ایک دفعہ جو بہت بڑے بحران پیدا ہوئے، اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے تھے۔ اسی طرح پھر ملک کے اندر جب ایک بہت ہی ہنگامہ پروری ہوئی، اس وقت بھی اسی منصورہ میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس مرحلے پر نصرت بھٹو مرحومہ نے، بے نظیر بھٹو شہید نے فاروق لغاری صاحب کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا وفد یہاں بھیجا تھا، جنہوں نے اس کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ اسی طرح بلاول صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے قائدین تشریف لاتے رہے ہیں۔ آج آصف زرداری صاحب کی جو آمد ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک بڑا بحران ہے، آئینی بحران بھی ہے، اقتصادی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، بے یقینی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کے لیے بڑے خطرات اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ جنہیں اقتدار کا موقع ملا ہے، انہوں نے اس اپنے عرصہ اقتدار میں پاکستان کو ہر اعتبار سے بڑے نقصانات پہنچا دیے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی، غریب آدمی، دیہڑی دار مزدور جو ہیں بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ صحافت کا گلا دبا دینا چاہتے ہیں، صحافت کو قید کر دینا چاہتے ہیں، اور صحافت کی زبان بندی کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آج IMF اور عالمی مالیاتی ادارے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہم بالکل ان کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی توقع تو لوگوں کو یہی تھی کہ جب عمران خان صاحب بہت اصولی باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کو، اپنی ناکامیوں کو، اور اپنی کوتاہیوں کو، اور اپنی جو ان کا
पूरी टीम की जो नाअहली है उसे तस्लीम करके मुस्ताफ़ी होना चाहिए और जमहूरियत का हुस्न होता है कि आवाम से रजू किया जाए, आवाम से नया मैंडेट लिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, कुर्सी से चिमटे हुए हैं, जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन उनकी तरजीह नहीं है। इसी वजह से तमाम जमातों के दरमियान ये राब्ते मौजूद हैं कि ये हुकूमत जो मुल्क के लिए, कौमी सलामती के लिए एक बड़ा रिस्क बन गई है, तो इस हवाले से क्या इक़दामात होने चाहिए। आज ये सारी तफसीलात से हमने तबादला ख्याल किया है और सिराजुल हक साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइन के अंदर जो भी ऑप्शन है वो सियासत में, जमहूरियत में पार्टियों का हक होता है, आइन से मावरा कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में एक ऐसा इंतखाब हो जिस पर आवाम का एतमाद हो और आवाम जो है उस इंतखाब से मुतमिन हो, और ये तमाम कौमी जमातों की ज़िम्मेदारी है। जरदारी साहब ने तमाम तफसीलात से, जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तमाम इस सूरत हाल से आगाही दी है। अब सिराजुल हक साहब ने यही कहा है कि जमात इस्लामी शुराइयत पर यकीन रखती है, हम मुशावरत पे यकीन रखते हैं। हमने अपनी आमला का इजलास और मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया है और मुल्क के हालात के तनाजुर में ये इजलास बेपनाह अहमियत रखते हैं। तो ये जो राब्ते और मुलाकातें हैं, इसी की रोशनी में वहाँ भी मशवरा होगा और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब उसी के मुताबिक इसका ऐलान भी करेंगे और आपको अभी मज़ीद 2-3 दिन इंतज़ार करना होगा। जैसे आपने कहा कि हालात बहुत बुरे हैं, अवामी मैनर का एहतराम नहीं किया जा रहा, ऐसे में तो फिर जुड़ के समझ की बनती है ना कि आप जो अपना एक वोट है वो अपोजिशन की झोली में डाल दें, यानी कि ज़रदारी साहब को दे दें। आप गुजारिश है कि हम तो अपोजिशन में अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हमारी एहतजाज, मुल्कगीर तहरीक जारी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हमारे धरने भी इस हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है अदम एतमाद की तहरीक का, हमने उसके जितने भी पहलू हैं उससे आगाही ली है और जो भी अपोजिशन पार्टियों के पेश नज़र है, इन्हीं चीज़ों को ही हम अपने मजाज जो फोरम है उनसे मुशावरत करेंगे। राजा साहब, कहाँ तक बात पहुंची है कि आपकी मुलाकातें काफ़ी जमातों से जो है वो हो चुकी हैं, आपको लगता है कि ये सब जमातें जो है वो आपके पीछे अब चलने के लिए तैयार हैं? नहीं, अब मेरा ख्याल है किसी के पीछे चलने के बजाय अगर अब मैं ये कहूँ कि हम सब इकट्ठे हैं इस बात पर, पाकिस्तान की आवाम के साथ हज़ारे यकजहती करते हुए हम एक दूसरे के साथ हैं इस हद तक कि आज जिस तरह अभी बलोच साहब ने आपको बड़ा तफसील के साथ बताया कि आज देखें मुल्क की क्या हालत, आज महंगाई का क्या है कि एक 20 दिन में आप 22 रुपए जो है फी लीटर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिल कहाँ पहुँच चुके हैं, गैस के बिलों की क्या पोजीशन है, दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी से तंग आ गए हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर जमात का ये फ़र्ज है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हुकूमती जमात के मेंबरान हैं उनको भी पाकिस्तान के अवाम की फिक्र करनी चाहिए कि और उसके अलावा अब कोई और चारा कार नहीं है। अब तो मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राय साहब ये फरमाएं कि इसके बाद के बाद सिनेरियो क्या होगा, कि किस तरह से कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, सूबों में क्या सीन होगा, पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो क्या आपने जमात इस्लामी के साथ शेयर किया है और उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पुल क्रॉस करेंगे हमने हर चीज पे शेयर किया, लेकिन ये तय किया है कि बाहर नहीं दसना। एक सवाल ले लें।